चलो अज आप स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडैक्स। रिफ्रैक्टिव इंडैक्स टॉपिक स्नैल्स लॉ के उपर ही बेस्ड है। थोड़ा ध्यान नाल समझना, इहदे नाल तुहाडा स्नैल्स लॉ भी रिवाइज हो जाएगा और जिहड़ा मैं रिफ्रैक्टिव इंडैक्स टॉपिक समझाना है वह भी रिवाइज हो जाएगा। राहुल बहुत ध्यान नाल सिर्फ बोर्ड ते देखो ये मेरे को एयर है और एक ग्लास है, ये लाइट, ठीक है क्या नहीं। देख कल मैं स्नैल्स लॉ समझाया सी ना, वही कर रहे हैं एक्सप्लेन हाले, ताकि रिफ्रैक्टिव इंडैक्स तुहानू बहुत अच्छी तरह समझ आ सके। देखो ये इंसीडेंट रे है, ये केड़ी है नॉर्मल रे। ग्लास रेयर मीडियम हुंदा कि डेंसर मीडियम हुंदा? ग्लास दे बारे बोल रहे हैं। ग्लास डेंसर मीडियम है और एयर केड़ा रेयर मीडियम है। जदों भी लाइट रेयर तो डेंसर जाती है तो की आ जाती है? टूवर्ड्स नॉर्मल आती है, तो ये उरे आ जाएगी, तो इत्थे बनेगा एंगल आर, इधर बनेगा एंगल आई। समझ आया? स्नैल्स लॉ ने की एक्सप्लेन किया सीगा, अगर तुसी एंगल आई नू चेंज करते रहो एंगल आर भी चेंज होता रहेगा, और तुसी आई ओवर आर दी रेशो निकालो और रेशो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। और कांस्टेंट का मतलब है एंगल्स दे चेंज होने ते रेशो दे ऊपर कोई भी बदलाव नहीं आएगा। याद है तुहानू सारा? ठीक है। हुण देखो तो असी रेशो किदी कड्ढनी है। रेशो असी निकालनी सीखी कल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि एंगल ऑफ इंसीडेंस राहुल जेड़ा हुंदा है ना, इंसीडेंट रे ते नॉर्मल दे विचकार हुंदा है। रिफ्रैक्टेड एंगल जेड़ा हुंदा है ये रिफ्रैक्टेड रे ते नॉर्मल दे विचकार हुंदा है। समझ आया? और फिर मैं तुहानू कल की सिखाया सीगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दी तुसी रेशो निकालनी है। समझ आया? ये जेड़ी रेशो है ये रेशो तुहानू दसेगी रिफ्रैक्टिव इंडैक्स। मतलब जेड़ी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस ते साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नाल जेड़ी तुहाडे कोल रेशो निकल के आएगी वो की होएगा? तुहाडे कोल रिफ्रैक्टिव इंडैक्स होएगा। किदा? उस मीडियम दा। समझ आया? रिफ्रैक्टिव इंडैक्स बड़ा ही वाइड टॉपिक है, उन्होंने बहुत ध्यान नाल समझना। किते भी लगे ना तुहानू ना समझ आया बोल देना। हाले मैं किन्ना क दस्सिया रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की है। रिफ्रैक्टिव इंडैक्स एक रेशो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दी एक सिंपल जी एक रेशो है। ये दसदा की है, इनू ध्यान नाल समझना। हुण अगे सुनो, हुण तुहानू ये तो पता लग गया राहुल रिफ्रैक्टिव इंडैक्स किवें निकलदा है, पर हाले ये नहीं मैं दस्सिया रिफ्रैक्टिव इंडैक्स दसदा की है। राहुल समझ आ गया? अगर तुसी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स फाइंड आउट करना है तो तुसी किवें कर सकते हो? उस मीडियम दे विच जाण वाली इंसीडेंट रे दा एंगल मैयर करो, उस मीडियम दे विच रिफ्रैक्टेड रे दा एंगल मैयर करो, दोनों दे एंगल दी साइन दी रेशो निकाल दो, तुहाडे कोल रिफ्रैक्टिव इंडैक्स निकल के आ जाएगा। हुण मान लो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स आया, मैं अपने वालों कोई नंबर लिख रहा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स आया 0.5 आ गया आंसर। मतलब ये रेशो सोल्व करने तो बाद आंसर आया 0.5। इहदा मतलब की होएगा? ये बहुत गहराई च समझना, बुक च पता नहीं कित्थे विच पा के लिखिया होना किते। इहदा मतलब हैगा भी जेड़ी लाइट है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडैक्स इहदा आ रहा है 0.5। अच्छा थोड़ी जी गलती करती मैं तुहानू दसना भुल गया, थोड़ी जी करैक्शन करो। लाइट की स्पीड कल भी मैं तुहानू दस्सिया सी सब तो तेज किदे अंदर हुंदी है? एयर दे अंदर ते वैक्यूम दे अंदर सब तो ज्यादा हुंदी है। तो एयर दे अंदर रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है जेड़ा, एयर दा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स 1 है। समझ आ गया? जेड़े भी दूसरे कोई भी मीडियम ने, कोई भी मीडियम एयर तो ज्यादा रेयर नहीं है। की बोल रहा मैं? एयर एक रेयर मीडियम है ना, कोई भी दूसरा मीडियम एयर तो ज्यादा रेयर नहीं है। तो किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स का आंसर 1 तो छोटा नहीं आ सकता। मैं उरे 0.5 गलती नाल लिखता सी। एयर में कोई भी एंगल बनता तो हाँ ठीक है, कहनी मैं की बोल रहा? रिफ्रैक्टिव इंडैक्स जेड़ा हुंदा एयर दा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स कितना हुंदा? 1 हुंदा।
ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ 에ਅਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ XYZ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਲਿਕੁਇਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰਪੈਂਟਾਈਨ ਲਿਕੁਇਡ, ਐਲਕੋਹਲ, ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 1 ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ 에ਅਰ ਤੋਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1.5। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਕਦੀ 1 ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। 1 ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ 에ਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ 에ਅਰ ਤੋਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ 에ਅਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ 1.5 ਟਾਈਮਸ ਸਲੋ ਹੋਗੀ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 1.5, ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ 에ਅਰ ਤੋਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 1.5 ਟਾਈਮਸ ਸਲੋ ਹੋਗੀ। ਬੁੱਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਗਲਾਸ ਤੋਂ 에ਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 1.5 ਟਾਈਮਸ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਚ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਡਾਊਟ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਡੈਂਸਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 1.5 ਟਾਈਮਸ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੇਅਰ ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 1.5 ਟਾਈਮਸ ਫਾਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? 에ਅਰ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ? 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਹਦਾ? 에ਅਰ ਦਾ ਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਦਾ। 에ਅਰ ਔਰ ਵੈਕਿਊਮ ਦਾ ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਕਿਊਮ ਦਾ 1 ਹੈ ਤੇ 에ਅਰ ਦਾ 1.00001 ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਰੇ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ। ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਨ ਅ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਵੈਨ ਅ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਗੈਟ ਰਿਫਰੈਕਟਿਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਦਾ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ। ਕਲਾਸ 1 ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਾਹੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ 1 ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਦੇ ਸਲੋ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ 에ਅਰ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਗਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਲਾਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਐਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਐਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਫॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान नाल समझना। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कैन ऑब्टेन डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो भी मैं दोनों केस दे विच 30 डिग्री ते लाइट पाई है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैनू एक 10 डिग्री मिल रहा है, एक 20 डिग्री मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो ये एक ऐसा मीडियम है जिहदी डेंसिटी इस मीडियम की डेंसिटी दे नालों ज्यादा है तो दोनों ग्लास, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है। ठीक है, इस ग्लास की डेंसिटी इस ग्लास की डेंसिटी दे नालों ज्यादा है। अगर लाइट ज्यादा डेंसर वाले मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड ज्यादा स्लो होती है। ज्यादा स्लो होने का मतलब कि वो नॉर्मल के ज्यादा नीयर आ जाती है।
ज्यादा ਨੀਅਰ ਆਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਗਲਾਸ ਹੈ ਇਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਡੈਂਸਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਡੈਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨਾ ਘੱਟ ਚੇਂਜ ਆਣਗੇ। मतलब इस गिलास के कंपैरेटिवली इस गिलास के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होएगी। लाइट ताही देखो नॉर्मल तो थोड़ा जा दूर है, ये ना समझ लेना भी डेंसर मीडियम के अंदर नॉर्मल तो दूर चली गई। मैं कुछ कंपैरिजन के लिए दूर किया ताकि ये दसन के लिए, अगर तुसी गिलास ही लै रहे हो तो गिलास अगर तुहाडे कोल अलग अलग तरह का गिलास है तो जिहड़ा गिलास डेंसर होएगा उहदे विच लाइट की स्पीड ज़्यादा स्लो होएगी। ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਘੱਟ ਡੈਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਸਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਸਲੋ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਲੋ ਕਿੰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਕਿ ਘੱਟ ਸਲੋ। ਜੇ ਸਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਅਰ ਆਣਾ मतलब ਛੋਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਘੱਟ ਨੀਅਰ ਆਣਾ मतलब ਬੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ। यानी कि स्पीड ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ? ਚਲੋ अगला पढ़ते हैं। एक जे स्पीड घट होएगी और नॉर्मल दे नियर आ जाएगा तो छोटा एंगल बनेगा, स्पीड ज्यादा होएगी तो नॉर्मल तो दूर चला जाएगा, बड़ा एंगल बनेगा। ठीक है, मैं हाले करन लग गया एक्सप्लेन। देखो चलो मैं कर ही देना, जब बुक च आएगा उदों आपां स्किप कर दांगे। हुण दिव्यम ने पूछा स्पीड दे घट होण ते स्पीड दे ज्यादा होण ते रिफ्रैक्टिव इंडैक्स के उपर की फर्क पैंदा है। स्पीड असी लिख लिया। देखो स्पीड अगर ज्यादा होएगी, स्पीड अगर घट होएगी, ठीक है, अगर तो लाइट एक मीडियम तो दूसरे मीडियम च जिस मीडियम के अंदर जा रही है उस दे अंदर जान तो बाद लाइट की जिहड़ी स्पीड है वो घट होगी। अगर उसकी स्पीड घट होगी, बहुत घट होगी, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है जो वो ज्यादा होएगा। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स का मतलब की होंदा है, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो रही है, बड़े ज्यादा बदलाव आ रहे हैं। समझ आया? अगर रिफ्रैक्टिव इंडैक्स घट होया, अगर रिफ्रैक्टिव इंडैक्स घट होया इसका मतलब स्पीड के अंदर ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। मैं एक मिनट, मैनू लगता मैं उल्टा बोलता, दोबारा करैक्ट कर लो जरा। देखो स्पीड के अंदर ज्यादा चेंज आया है, मतलब मोर दस रहा मैं, करैक्ट कर लो जरा, दोबारा सुन लो। स्पीड के अंदर ज्यादा चेंज आया है, स्पीड के अंदर ज्यादा चेंज आने नाल इहदा मतलब की है, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ज्यादा है। समझ आ गया? ज्यादा स्पीड के अंदर चेंज आने का मतलब की है, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स। अगर स्पीड के अंदर घट चेंज आया है तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडैक्स भी घट है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडैक्स घट है तो इसका मतलब स्पीड के अंदर भी नॉर्मल जे चेंजेस आएंगे, थोड़े बहुत चेंजेस। अगर रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ज्यादा है तो इसका मतलब स्पीड के अंदर भी बड़े ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे के समझाना, तो कभी नहीं भुलेगा। देखो इस दुनिया दे विच सब तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स वाला जिहड़ा चीज़ है वो हैगी है डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स हैगा 2.44। इस तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स दुनिया के अंदर होर किसी भी ट्रांसपेरेंट चीज का नहीं है। समझ आ गया मैं की बोलिया? क्या नहीं, डायमंड एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडैक्स दुनिया के अंदर सब तो ज्यादा ट्रांसपेरेंट चीज़ों के अंदरों। तो इसका मतलब की होएगा, डायमंड का अगर रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ज्यादा है तो लाइट की स्पीड इहदे अंदर जाके सब तो ज्यादा चेंज दिखाती है। मतलब सब तो ज्यादा बदलाव किदे अंदर दिखाती है? डायमंड के अंदर। सब तो ज्यादा स्लो किदे अंदर होंदी है? डायमंड के अंदर। लाइट की स्पीड सब तो स्लो किदे अंदर ट्रैवल करती है? डायमंड के अंदर, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडैक्स सब तो ज्यादा है। आ गया तुहानू समझ? हुण तां नहीं भुल्लोगे? नहीं समझ आया? आ गया। अगर देखो दूसरे पासे एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स इस दुनिया के अंदर सब तो घट है। ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदरों एयर का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स सब तो घट है। पर हम तेनों समझ आ रहे तो लाइट की स्पीड एयर के अंदर सब तो ज्यादा होएगी। जिन्ना घट रिफ्रैक्टिव इंडैक्स उन्नी ज्यादा स्पीड, जिन्ना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स उन्नी घट स्पीड। ठीक है, मैं इत्थे लिख देना, मोर रिफ्रैक्टिव इंडैक्स
ਲੈਸ ਸਪੀਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਸ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ, ਮੋਰ ਸਪੀਡ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, 에ਅਰ ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ 3 × 10⁸ ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਲੋ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਡਾਇਮੰਡ ਇੰਨਾ ਚਮਕਦਾ ਵੀ ਇसी ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬੜੀ ਸਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾਈਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇसी ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਮਕਦਾ ਉਹ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਡਾਇਮੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਲੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਡਾਇਮੰਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ frequency of a light depend upon the source of the light, it does not change the refraction। ਜਿਹੜੀ frequency ਹੈ, frequency ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ source of light ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਰਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਪੀਡ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਸਪੀਡ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਰਫ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਈਟ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, LED ਬਲਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਰਸ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਐਸੀਆਂ ਚੇਂजेस ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋ ਚੇਂਜ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬਦਲੋਗੇ। ਆ ਗਿਆ? ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਵਧਾਓ, ਸਪੀਡ ਘਟਾਓ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਘਟਾਓ, ਸਪੀਡ ਵਧਾਓ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी। देखो स्पीड ऑफ लाइट है जिहड़ी वो कहंदा डिपेंड करती है वेवलेंथ ते फ्रीक्वेंसी दे उपर।
ਇਹ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਲੈਮਡਾ 9th ਚ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਚੈਪਟਰ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਵੇਵਸ ਦੇ ਆਪਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਤਾ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਨਤ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਦਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਬਦਲਦਾ। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ते ही डिपेंड नहीं करती, स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ ते भी डिपेंड करती है। आ गया समझ? चलो अगे पढ़ो, दसन लगी है बुक। When the light passes from the rare to denser, wavelength decreases and speed decreases। कहता जदों लाइट कहनी जदों लाइट रेयर मीडियम तो डेंसर मीडियम च जाती है, कहता जो वेवलेंथ है लाइट एक इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव है, समझते हो? जिवें साउंड मकैनिकल वेव होंदी है, एवें लाइट एक इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव है। जदों लाइट रेयर मीडियम तो डेंसर मीडियम के अंदर जाती है तो वेवलेंथ ऑफ लाइट की हो जाता है राहुल, डिक्रीज हो जाता है। वेवलेंथ के डिक्रीज होने नाल डायरैक्ट चेंज किदे उपर आंदा है, स्पीड के उपर, स्पीड भी चेंज हो जाएगी। समझ आया? फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होने वाली, रेयर तो डेंसर च जान ते फ्रीक्वेंसी के उपर नो बदलाव, रेयर तो डेंसर च जान ते वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है, जिस दे कारण वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। आ गया दोनों समझ? अगे पढ़ो। हाँ पूछ मन्नत, की डाउट है? स्पीड और वेलोसिटी कोई गल होंदी है, इन स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। व्हेन द लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम है हिमांश, कहता जदों लाइट डेंसर तो रेयर च जाती है, जदों लाइट डेंसर तो रेयर च जाएगी तो वेवलेंथ है जेड़ा वो इनक्रीज हो जाएगा ते स्पीड भी इनक्रीज हो जाएगा। आगे पूरी कहानी समझ? चलो फिर अगे चलते हैं। इनू तुसी ट्रांसपेरेंट ग्लास से ट्राई करके देखो, पेंसिल तुहानू टेढ़ी दिखेगी। चलो दिव्यांश ओए दोनों अगे हो जाओ। हुण आपां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नू किसी होर तरीके दे नाल समझांगे। ठीक है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहला तो सिंबल है, इनू सिंबल नू मैं तुहानू दसदा, ये सिंबल का नाम है म्यू, MEW म्यू। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नू एक तो तरीका मैं तुहानू क्लास की स्टार्टिंग च दस्या, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हुण जिवें कि तुसी देख रहे हो गिलास के अंदर पानी पिया, मेरिया आईज एयर के अंदर ने, एक पेंसिल यानी कि ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर है, जिहड़ी लाइट है वो ऑब्जेक्ट तो टकरा के बाहर हवा तक आ रही है ना। ऑब्जेक्ट यानी कि पेंसिल, ये पेंसिल पानी के अंदर है, वाटर है जिहड़ा वो डेंसर मीडियम है कि रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है ना। समझते हो ना ये चीज नू? लाइट जिहड़ी है डेंसर मीडियम तो मेरिया आईज यानी कि रेयर मीडियम तक ट्रैवल कर रही है, तो ऑब्वियसली जदों लाइट डेंसर मीडियम तो रेयर मीडियम च ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। देखो देखो जरा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। जरूरी नहीं है वाटर, कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, टर्पेंटाइन, बियर, विस्की, कुछ भी हो सकता है। ठीक, फिर दो मीडियम के बीच तो देख रहे हैं। हाँ वाटर भी है, ग्लास भी है। ना ना, वाटर ग्लास भी है, वाटर भी है, डबल डबल हो जाएगी ना चीज। हाँ सर वाटर टू एयर नहीं आ रहा तो ऊपर वाटर नहीं, ये चीज नू बहुत ध्यान नाल, बहुत वधिया तेरा क्वेश्चन है, पर गलत पूछा जो भी पूछा, पर क्वेश्चन पूछना जरूरी है। उपरले पासे हमेशा तुसी ओ वाला मीडियम रखना है जिहदे च लाइट ज्यादा तेज ट्रैवल करती है। एयर तो तेज तो किसी च नहीं करती, तो एयर नू हमेशा उपर रखना है। एयर तो इलावा जेडे भी मीडियम ने वो थल्ले रहणगे। ठीक है, की समझाया? DRAN ना, ये वो थोड़ी है तो कुछ अलग है चीज, ये समझो ध्यान नाल, ये नवा टॉपिक है, पुराने नाल नहीं होता कुछ लिंक।
ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸਿਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗਾ? 에ਅਰ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ 에ਅਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3 × 10⁻8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਕੇ ਨਾ 2 ਲਿਖ ਲਈ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ, 3/2 ਆंसर आ गया, यानी कि 1.5। समझ आया? यानी कि मैं पहला भी ये चीज दसी सी। व्हाट डज 1.5 से मींस? that it says that after entering the light from air to water the speed of light decreases by 1.5 times। समझ आ गया? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ 에ਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ 1.5 ਟਾਈਮਸ ਫਾਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੈਨਸਿਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਲਾਈਟ ਵਾਟਰ ਤੋਂ 에ਅਰ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 1.5 ਟਾਈਮਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਚ ਗਈ ਤਾਂ 1.5 ਟਾਈਮਸ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ? ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਗਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਗਲਾਸ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਬਸ ਸਪੀਡ 2.25 ਹੈ, ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ 1.5 ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ? ਵਾਟਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਇਜ਼ 2.41। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2.41। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ 에ਅਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ 2.41 ਟਾਈਮਸ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਡਾਇਮੰਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੁਝ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੀਚੇ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੀਰੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੀਰੇ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਏ ਲੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10-15 ਹੀਰੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਡਾਇਮੰਡ ਕਿਹੜਾ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਪੱਥਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਡਾਇਮੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਜਵੈਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਵੈਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਔਰ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਵੈਲਰ ਉਹਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗਸ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਵੈਲਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਟਿੰਗਸ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੇ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਟਿੰਗਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਮਾਰਜਿਨਸ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਟਿੰਗਸ ਐਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 2.41 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਕੇ ਐ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੋਗੇ। ਐਸੀ ਚੀਜ਼, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਮੰਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਕੋਇਲੇ ਵਰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਵੈਲਰ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਵੇਟ ਤੋਂ
ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਲੇਡਸ ਬਲੂਡ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਸ ਕੁਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੇਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਡਾਇਮੰਡਸ ਐਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, A ਗ੍ਰੇਡ ਡਾਇਮੰਡ, C ਗ੍ਰੇਡ ਡਾਇਮੰਡ, D ਗ੍ਰੇਡ ਡਾਇਮੰਡ ਤੇ Z ਗ੍ਰੇਡ ਡਾਇਮੰਡ। देखो डायमंड की है, एक नॉर्मल पत्थर है, कुछ नहीं है, ठीक है। उसी पत्थर दे ग्रेड्स ने, उसी पत्थर दे ग्रेड्स ने, A ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, Z ग्रेड। Z ग्रेड वाला डायमंड करोड़ां च हुंदा है, ए वाला A ग्रेड वाला कुछ हजारां च भी मिल जाएगा। सिमिलैरिटी की है, दोनों उसी मटीरियल दे बने हुए ने, दोनों का मटीरियल सेम है, Z ग्रेड वाला दे भी और A ग्रेड वाले का भी। ਇਹ 10,000 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਸ ਬੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ Z ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਡਾਇਮੰਡ, ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਵੈਲਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗਸ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਆ ਕੇ, ਗ੍ਰੇਡ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ A B C ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਿੰਗਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਿਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗ੍ਰੇਡ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਰ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਹਾਵਰਾ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਥੋੜੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਅਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ 1 ਤੋਂ ਮੀਡੀਅਮ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਮੀਡੀਅਮਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਮੀਡੀਅਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਰਮਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਛੋਟੇ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ ਹਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ, ਨੀਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।